Do you define yourself as Haredi? Yeah. Did you serve in the army? I didn't. Why don't Haredim serve in the army? The Maccabim did. I think that's a great question. I think there's two things. I think that if I'm actually really pro having an army, if it's like the Maccabee army or David HaMelech's army, King David's army, if the army was structured in a fashion in which there was religious freedom and security, I absolutely think that we should be serving our country in that fashion. I think that the thing that makes us special and unique as Jews is our religion, is our culture, is our life. And if we're going to be out there on the field, and because of that, the thing that we hold most sacred and dear is going to suffer for that, then I think that that's a mistake. Now, ultimately what that means is, instead of I'm generalizing, but as an example, instead of a secular Jew who wants to go clubbing in Tel Aviv, I'm not saying every secular Jew does that, but as an example, that person should be pulled in versus more, let's say, the religious Jew who's learning in yeshiva all day. So back to the beginning of your question, the reason why I think that not many Haredim serve in the army is because it's not a Haredi army. It's not the Maccabean. Yeah, but most secular people, their argument is, why do they have to take the everything on them? They have to be 3 years in the army. They have to be, I think it's 3 years now. They have to be in reserve duty a month, 2 months, sometimes a lot longer. Why aren't you guys contributing? Have to is an interesting word. I think that it's our response. They don't have to like it. You're asking me a question of why do Haredim not join the army and why they're not. So I think, in my humble opinion, this is why. If we're not going to sign up to destroy that we hold most sacred, we'll fight next to you. I would flip it. I say, if you want us so badly, and we don't mind serving, so create an environment that really supports what we hold sacred and most dear to our lives, that we're willing to give our lives for, to make a big separation. Hamas will die for what they believe in. They will live in tunnels and eat nothing for months, years, for what they believe in. Why? Because they have an army. They have something they believe in. They've structured it. Look at how well their military works. They push till the end. We're the opposite in the sense of just what we believe, but we're still people. We're going to work the same way. If you build an army, that's a Jewish army. We're Jews. That's a religious army. We're religious. That's a Haredi army. We're Haredi. We should come. And everyone I was talking to for 45 minutes suddenly turned on me and said they were going to beat the crap out of me. Really? Oh yeah. And everyone said, you have to leave. This will get violent. In terms of kindness, I'd actually put them before Jews in that sense. It's showing us doing hateful things to them every day. Do we? I don't know. That's the thing. Can you understand someone that would make the mistake and think that there's a genocidal war in Gaza? Yes and no. So, האם שרת בצבא? לא, לא שרתי. למה לא שרתת? אם נגיד היו יהודים בצבא בעבר, המכבים, אז למה אתה לא שרתת בתור יהודי דתי? כי כוח התורה הוא גם שומר עלינו. נכון שאי אפשר להטיל בתרומה של חיילי צה"ל, שתרומה נכבדה, הם מוסרים את נפשם, כן. אבל גם לומדי התורה, זה עצם לימוד התורה תורם להצלחת חיילי עם ישראל. במיוחד שבצבא יש דברים שלא עושים, לא מקפידים על ההלכה. תמיד. כמו ערבוב של נשים בגברים. וכמה אנשים שכן שרתו בצבא, שהם שייכים למגזר החרדי, הם באו ואמרו שהם לא קיימו את הדברים שהבטיחו להם. אוקיי. אם הבן שלך רוצה לשרת, מה תגיד? אם הבן שלי רוצה לשרת, אני לא אמנע בעדו, כן? אני גם מבקש ממנו שיעשה את זה כמה שיותר על פי ההלכה, אבל אני לא אמנע בעדו. לא הולך נגדו, אני אכבד את הבחירה שלו, נגיד לו שיש לו שליחות שם, כמו כל היהודים, ואם הוא בחר לשרת שם, אז שישמור על עם ישראל. אבל גם לימוד התורה שומר על עם ישראל, ואנחנו צריכים את זה. למה אתה לא משרת בצבא? למה? אנחנו מאמינים שהשמירה על המדינה והשמירה מהאויבים זה בלימוד התורה. לימוד התורה הוא שומר מהכל. בזמן שהכל כל יעקב, אין הידיים בידי עשיו. זה מה ששומר. אלה שלא לומדים צריכים אולי קצת להילחם בהם, אבל מי שלומד הוא שומר עוד יותר טוב מכולם. בזמן שהיה פעם שרצה לעשות איזה מבצע צבאי, באו ולשאול את הרב שך, שאלו אותו מתי הכי טוב לעשות את המבצע. אז הוא אמר להם, אל תעשו את זה בין 2 ל-4.
למה? כי בין 2 ל-4 בישיבות הולכים לישון. ארוחת צהריים, אז הולכים לנוח, יש פחות תורה בעולם, לא תצליחו. תעשו את זה אחרי 4 שהבתי מדרש מתמנים. גם הם מכירים בזה שבעצם לימוד התורה הוא שומר על הכל. אבל מישהו צריך באמת להילחם, שיש לנו טרור, יש מלחמות, מישהו צריך חייב להילחם. אז א' כל על זה החזון איש אמר, בגלל שעשיתם מדינה והקמתם צבא, אז יש טרור. אם לא הייתם... בסדר, אז היום מי שהקים את זה, שיתמודד עם זה. ואנחנו מאמינים שאם כל עם ישראל היה שומר את התורה ואת המצוות, לומד תורה, לא היה טרור ולא היה כלום. זה ברור ככה, אין שום ספק. זה שיש אנשים שמתכחשים, אז זה יוצר טרור, זה יוצר שנאה. אבל נגיד, דוגמה, המכבים, הם נלחמו. על מה הם נלחמו? הם נלחמו על זה שלא נתנו להם לקיים את התורה ואת המצוות. על זה הם נלחמו. זה ודאי, זה... גם כמובן יש לזה תמיד את ההוראות אם אפשר לעשות את זה או לא. היום הזה יש לנו את 3 שבועות, שאולי רק לנסות לברוח, לא לנסות להתמרד. זה היה עוד לפני 3 שבועות, זה היה בזמן בית שני. כשלא נתנו להם לקיים את התורה ואת המצוות, צריך ללכת על תורה ומצוות עד מסירות נפש. אבל היום הם נלחמים כי לא נותנים להם לקיים את התורה ואת המצוות. כי הם חושבים שכאן זה המדינה שלהם ובאים לכבוש מהם, אז הם נלחמים. לא על זה המכבים נלחמו. המכבים נלחמו כי לא נתנו להם לשמור את התורה ואת המצוות, ועל זה גם אנחנו נלך עד מסירות נפש. לא יודע אם בצורה של מלחמה, אבל ודאי שנלך עם זה עד מסירות נפש, ברור. Do you consider yourself Haredi? Yes. Why don't you serve in the army? I'm too old. Okay, you. What about your children? See when they get to that age. It will be okay with you? I don't know, we'll see. Okay. Why don't most Haredim serve in the army? Because they go to yeshiva. Okay. How is that? Because people who serve in the army say, but we, the Jews, had the Maccabim. We served in the army. Okay, they also were in yeshiva, half were in yeshiva and half went to the army. Were they in the yeshiva? Huh? First of all, during Maccabee times, the Hasmonean times, were there actually yeshivot at that yeshivot at that time? always. I will have to check. It could be. And you know that half were in the army at the time and half were, or you're just saying that? You don't know. Okay, I will check. There is a pasuk in the Torah that says, Elef lamate, that half went to the army and half stayed to learn. Referring to what? It was when they were in the desert. Meaning the 40 years? Wandering in the desert for Moses? Yeah. Oh, okay. למה החרדים לא משרתים בצבא? למה החרדים לא משרתים בצבא? כי הצבא לדעתי הוא גוף מדיני, והחרדים הם מאמינים בארץ ישראל ולא במדינת ישראל, ככה אני חושב, זו דעתי האישית. וארץ ישראל, היום מדינת ישראל זה מקום מאוד חילוני, יש פה כפייה חילונית, ומדינת ישראל לא יודעת לעשות צבא שהוא מתאים לחרדים. החרדים רוצים צבא שהוא שומר שבת, ושיהיה צבא של ארץ ישראל, צבא כמו לדוד המלך. אוקיי. אבל איך החרדים יגורו בארץ ישראל בלי המדינה? מה זאת אומרת? הם יכולים גם לגור בגרמניה ובלונדון ובארצות הברית ולקיים את התורה גם במדינות כמו מדינת ישראל, שזה מדינה חילונית. אם לא יהיה צבא ולא יהיה מדינה, אז יהיה פלסטין. ממש לא. עובדה שגם ב7 לאוקטובר יש צבא והצבא ישן על האף. ממש לא. זה ההינדוס תודעה שעשו לכם החילונים. שהצבא זה מה שמקיים את העולם, את המדינה, ממש לא. אבל בלי הצבא הערבים יתפשו. ממש לא, אתה טועה. אתה טועה בגדול, זה מה שאתה חושב, זה מה שאתה מאמין בו, אבל זה ממש לא ככה. איך אתה תשמור על... השם שומר, לא הצבא. השם ידאג שהכל יהיה בצורה הרבה יותר נעימה, והצבא הוא... אם זה היה צבא כמו אצל דוד המלך, זה היה צבא שבאמת לא מפחדים ממנו, ולא כמו פה, במדינה שלנו. מה דעתך על חרדים שמשרתים בצבא? אם הוא שאל את האדמו"ר או את הרב שלו, והוא נתן לו הוראה חיובי, אין לי מה להגיד. אוקיי. ויש אדמו"רים ורבנים שכן מאשרים? לא יודע. אוקיי. אתה לא יודע, אוקיי. והוא בעצמו לא יכול להחליט? מה לעשות עם חייו? אני חושב בכל חיי הרוחניות, ובפרט בנושא קדוש ועדין כזה, צריכים לשאול את הרב.
אדמו"ר או את הרב. להיות מבוטל. ואם הוא אומר כן, אז מה שאני חושב, כמו שהאדמו"ר יגיד לך כן, תשתמש עם פלאפון לא כשר ועם אינטרנט, אז אותו דבר גם עם צבא. אתה מכיר אנשים ששירתו בצבא? ששירתו? כן. בן אדם אחד. אוקיי. אתה רוצה לענות על זה? אתה צעיר. יש לי תשובה. מה? יש לו תשובה. יש לך תשובה? יאללה, תחזיק. אז מה דעתך? לדעתי שאסור ללכת לשם בשום פנים ואופן. אוקיי, למה? כיוון שעוברים שם 3 עבירות חמורות. שם מה? שם מה? רק להסביר לאנשים בכל זאת. שהם גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אז אין שום היתר, זה ייהרג אין ואל שום יעבור. היתר. ייהרג ואל יעבור, נמות ולא נתגייס. אוקיי. אתה יכול לתת דוגמה? אתה מכיר כאילו דוגמה? אני שמעתי מכמה מפקדים ואנשים ששירתו בצבא, שבהתחלה עבדו עליהם ואמרו להם שהצבא זה חרדי, צבא זה מקום טוב. בסוף אחרי תקופה הם נהיו חילונים, הם נהיו פורקי יול, הם... כאב לי מאוד, וזה באמת מה שהוא אמר. הבן שלי קיבל צו שבוע שעבר, והוא הלך שם להציג את המכתבים שבעצם הוא לא כשיר כפסיכיאטרי, ובמקום, מיד בהתחלה, כבר ראינו את מה שהוא ציין, את 3 עבירות. שם ברחוב רש"י? כן, ברחוב רש"י. מה ראיתי? מה ראיתי? כאילו... אולי תיגשו לשם ותראו הייתי שם, לא ראיתי כזה, אז מה... בנים ובנות, זה לא ברור, זה לא על פי תורה בכלל. אני שמעתי מכמה חיילים שאמרו להם, לכו תשרתו בשבת, תלכו בכלל לא על פי התורה. אוקיי, טוב, תודה רבה. אתה מגדיר לעצמך חרדי? כן. למה חרדים לא משתרתים בצבא? תשובה ארוכה, אני לא עונה עליך. לא? יש הרבה סיבות. מצד, אנחנו מאמינים שחיי תורה זה מה ששומר. אני לומד בישיבה יום שלם. אוקיי. פה קרוב. ולהסביר את זה לבן אדם שהוא לא מאמין זה מאוד קשה. מי שמאמין עוד יכול לקבל את זה. אם אני מבין שהתורה שומרת... לא שנקבל, רק שנבין. כאילו, זה עניין של... כן. זה מלא סיבות. איך? בהלכתי? לא, בהלכתית אפשר לסדר, יכול להיות יחידות בלי נשים ובלי זה. זה סתם... הרעיון שאנחנו מבינים שהתורה שומרת, וחייב שגם מישהו שילמד. מי שלא אולי לא יכול ללמוד, שילך לצבא. ומי ש... אז כאילו לא נגד בהחלט, רק מי שלומד עדיף ללמוד? כן. עדיף ללמוד וגם להילחם בצבא, לא יודע. אני לא נלחם לאיזה מישהו שהולך לא לפי ההלכה. הוא הולך לפי פוליטיקה, שמה שבא לו הוא עושה. הוא חושב שהוא רוצה להיות בשלטון, אני יודע. לא יודע, כל מיני... למה לימוד בתורה זה יותר חשוב מלשמור על המדינה? לא, כי יש את האנשים ששומרים על המדינה. אני לא אומר שאם הצבא של ההלכה כתוב ברמב"ם 1000 למטה, 1000 למטה, 1000 לומדים תורה, 1000 נלחמים. חייב שילחמו, כן? אז אם היה חוסר בצבא... כן, אז לכאורה, והיו מגדירים אותו כצבא של ההלכה, היינו צריכים לעשות את זה, אבל כל עוד זה לא עובד לפי ההלכה. בן אדם שהוא מאמין והולך לפי ההלכה לא יכול להתגייס לזה. ולימוד תורה זה גם שומר על המדינה? למה לימוד תורה זה יותר חשוב מהצבא? למה הוא יותר חשוב? כי הוא שומר בסוף. הצבא זה עוד שליחות. זה גם, מי שנלחם פעם זה היה צדיקים, שדוד המלך היה לוקח את כל הצדיקים, יש בתורה 1000 דברים שעד שהיו מורידים אותם. מי שחטא, החטא הכי קטן לא היה יוצא להילחם. רק צדיקים גמורים היו יוצאים להילחם. אבל המכבים נלחמו? הם היו צדיקים גדולים, הם צמו, הם עשו תעניות. הם נלחמו כי הם עבדו לפי ההלכה. כל דבר שהוא לא עובד לפי ההלכה, אני לא יכול בן אדם שהוא גלוי ראש, שהוא לא שומר שבת. איך אני יכול להקשיב לו שהוא גילי מתי לחלל שבת, מתי להילחם? מי אמר שצריך את המלחמה הזאת? מי אמר שצריך לא להפציץ את עזה במכה? לא יודע, יש 1000 דברים, אתה מבין? למה אתם לא משרתים בצבא? חרדים, כאילו. למה חרדים לא משרתים בצבא? כן. שאלה גדולה. אוקיי. ויש לזה הרבה תשובות. למה אתה? כי בעצם חרדי, אני אבא שלי ספציפית הוא נכה צה"ל. אבא שלי נכה צה"ל. אוקיי. ולא שירתת? אני לא שירתתי, לא מהסיבות האלה, אבל כיוון שחרדי רוצה להיכנס חרדי ולצאת חרדי.
אם הוא נשאר דתי חזק בדת שלו, אז זה בסדר, אבל כרגע הצבא שייך למדינה חילונית, וקשה להיכנס כמו שאתה, לצאת כמו שאתה נכנס. אוקיי. אם זה הפלוגה של חרדים? אתה משתנה. אם זה היה פלוגה רק של חרדים? אתה משתנה. בגדול התשובה היא, מה שהרבנים שלנו אומרים, נעשה. אוקיי. זו התשובה הקלאסית. כן. מה שהרב שלי אומר, קדוש. גם אם יגיד לי שעכשיו זה חושך, עכשיו זה לילה, זה בסדר. ואור יום. כן. מה שהוא אומר לי זה לא משנה, זה הפך ההיגיון. אוקיי. ובצד השני, בצד של להסביר לאנשים, זה שאני רוצה להישאר חרדי. אז אם אני אלך לשם, אני לא אשאר חרדי. מי ששאל גם את זה, אבל המכבים, אנחנו באזור של המכבים, הם שלטו בצבא. אז למה אתה לא? הם לא היו תחת מדינה חילונית, המכבים. אם זה היה... המדינה שקיימת 78 שנה, ואנחנו עם התורה 3,000 שנה, ויש לנו ותק. אנחנו נחליט לאיזה צבא ללכת. אם ללכת. אם הצבא חרדי והרמטכ"ל הוא הרב עובדיה, אז אני הולך לשם. אבל אם הצבא הוא רמטכ"ל שהוא לא הרב עובדיה, זה בעיה. In the Torah and in biblical times, the Maccabees and other Jewish Hebrews were fighting against various empires who were trying to destroy Judea or destroy the kingdom of Israel. So why is it that... And then they fought. And then they fought. The Greeks, they would fight the Romans. So why do religious Jews not serve or not fight in wars today when they did in the Maccabee days? First, a lot of Haredim and religious people going to the army first. Mm-hmm. My son just 1 month ago go to the army. Oh wow, Mazal Tov. And I served the army until I was out of the... You passed the age. Yes. Okay. Were you always Haredi? Yeah. Okay. So we know that the power of the army is coming from the Torah, from Hashem, and this is kind of doing peace between the army and the people that learn the Torah for the army. They are all together, and first I think the age of the boys going to the army is too early. The people that went to the army were very, very tzaddikim on that time that we speak about, and they were already, after they had already family, and they knew a lot about the Torah. They got all what they need, and they were very, very, full with themselves, so they could fight and don't lose all the knowledge and everything, and go into the and also the army was religious. Mm-hmm. And now these two things are not at the moment the same as it was. First, the people are not ready enough to fight. They will not stand strongly with the culture. They don't have enough experience to keep on being, very, very strong. And also the army is not enough religious for them. So the one who was in the top of the army was the king of Israel. So he knew what to do and what not to do. And today the army is political. So it's also a problem that you're not sure
that you're doing what you really need to do, and that's one thing. And the other thing is that we are already on Mashiach days, and you see that all the nations around us that were enemies before, they start to fall one by the other, and actually we have no army, enemies that really going to attack us around us. Only the ones that we We create. We create, yeah. We give them the weapons, we give them the money, and they welcome, fight us. Yeah. And Who are these that we're creating? On Gaza, and now they also want to give you David Shomron. They make okay. new enemies. So the Palestinians in the West Bank and that's Gaza. all. All around, the armies around us are can't fight anymore because they had their own private issues. Wars. So why did themselves? So why did and now we should save our powers to keep on learning the Torah in a very, very high level, and to spread it to every Jewish in the world, and that try to have all the preparation to be on the time of Mashiach. And we are ready for Mashiach now. What do you want to ask? We have one quick follow-up question. You said your son just went to serve. If the army is not religious enough or too political, why did your son make the decision to still go serve in the army? Because he first he was married before. Okay. And that was a big. He said I will. He said that it was like an night. It was a condition. Yeah. And also he's in place that can't interrupt him too much. He can still be the same level of religious. He's not on the places that you don't have time to learn, don't have time to pray, and you don't have, and you got into place that women inside, and it's not on that places.